यीशु मसीह कल आज और सदा के लिए एक ही तरह है, एक ही है। यीशु मसीह काल अज ते जुगो जुग इक्को जिहा है। परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जगत विच आउण तो पहला पुराने नियम में भी यीशु मसीह था, पुराने नियम विच भी प्रभु यीशु मसीह सी, पिता के साथ था। वो पिता दे नाल सी। आई एम सॉरी, मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ। इंग्लिश बोलो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। Hebrews 13 chapter 8 verse says, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 वचन कहता है, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह काल अज ते जुगो जुग इक्को जिहा है। Jesus Christ same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह काल अज ते जुगो जुग इक्को जिहा है। Lord Jesus was with God Father in the Old Testament days. पुराने नियम के दिनों विच प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नाल सन। Genesis 1st chapter 26th verse says, उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय 26 वचन कहता है, there we are seeing that Father, Son and Holy Ghost, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। they created man ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, and blessed them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। Read that word. ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, and in the image of God created he him. Male and female created he them, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the living that moveth upon the earth. God blessed them and told her, be fruitful. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ। Lord Jesus Christ was with Father in that time. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। When we read the Romans and Colossians, without Jesus nothing created. ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। Everything made for Jesus and made by Jesus. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। Where is that? ਫਸਟ ਕੁਲਸੀਆਂ ਫਸਟ 16 116 116 ਕੋਲੋਸੀਅਨ epistle Colossians Colossians 1st chapter 16th verse. ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones and dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. Romans 7:32 11:36 36. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਇ 36 ਵਚਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। For of him and unto him are all things, to whom be glory forever. Amen. 1 Corinthians 8:6 1 Corinthians 8:6.
ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 8 ਦੇ 6 ਵਚਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are things, and we by him. The three verses says very clearly that whole creation and everything created by him, for him. ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ। Lord Jesus Christ is a creator God. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। He created you and me. ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। God told that be fruitful. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋ। That's why Jesus never changed and he is the same yesterday, today and forever. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। When Lord Jesus Christ came in this world, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, that time is called the savior of the world. ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਖਵਾਇਆ। Through him only we born. ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, Through him only we are created. ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। James for chapter 18 verse says, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, we are born by the word. ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੇ ਹੋਈਏ। Of his own will begat he has with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures. So, Lord Jesus Christ, that is the word of God. We are born again and we are created. ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। Dear child of God, Lord Jesus Christ same yesterday. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। He is the same. He never changed. ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। He is a creator God. ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। He created us in him, otherwise in Christ Jesus. ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ। 2 Corinthians 5th chapter 17th verse says, ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5 ਦੇ 17 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. all things are passed away and he is a new creation. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। In Christ we are new creation. ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। That's why God created in Christ Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Lord Jesus Christ same yesterday and today and forever. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। What Lord done yesterday? ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, Otherwise, when Lord came in this world, what He done for the mankind? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? First of all, He died on the cross. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। Before die, only He told that He is going to die. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord Jesus, yesterday means while He was on the earth, He done so many great things and miracles and wonders. ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। Yesterday means previous days and olden days. ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਲ। Lord Jesus Christ, yesterday means, you can understand, yesterday means that is 12th day.
12th day. ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। But same time it is explained that yesterday means previous days when Lord was moving in the world. ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੱਲ ਜੋ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। First of all, Lord intention and mind is to save the sinners. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। That's why his name called Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Matthew first chapter 21 verse says, ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 21 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। And she shall bring forth his son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. he will save his people from the sin. ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। That's why his name called Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। Jesus is the same yesterday. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। He saved so many sinners in the world. ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। He saved the sinners, so many sinners. ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Example, Zacchaeus. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕੀ। Like that, so many sinners saved while Lord was on this earth. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ। So many people repented and turned towards the Lord Jesus. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। He mentioned and he will go on showing his power of the heaven to save the sinners. ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। Lord Jesus Christ died on the cross and saved the sinners. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Dear child of God, yesterday means in the time of the Lord Jesus, he saved the sinners, so many sinners, wretched sinners. ਅਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਦਭਾਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Lord Jesus saved the adultery woman. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਭਿਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Lord Jesus Christ saved a sinner woman. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Lord Jesus saved so many people in his time. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। How Lord saved the sinners? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? He forgave their sins. ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। While he hanging on the cross, ਜਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, Lord uttered the first word, Father, what they are doing, they do not know, forgive them. ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Dear child of God, forgiveness prepared for mankind, for you and me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। You never get any forgiveness from anyone in the world. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That's why when he saw the palsy man, your sins are forgiven, Lord told. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। Like that, Lord forgiven so many sinners, so many adulterers. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। Dear child of God, the yesterday Lord is a man of forgive others and save the sinners. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। The same Lord Jesus Christ today also same. ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। Today our Lord forgiving so many sinners ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। who are coming near to Lord forgiving them. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। As brother told the testimony, he never read the Bible, he never pray, he never go to the church, he never catch the Bible also. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। But Lord is the same yesterday and today.
ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ He loved him and saved him. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। I was also a wretched sinner, but Lord loved me and saved me. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Today, what I want to say, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, today also there is a salvation in the name of Jesus. ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। He is the same today also. ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, His power never changed. ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, His word never changed. ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, His salvation power never changed. ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। Who are coming newly this day, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, believe that Jesus loves you and He Wish- wants to save you. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। How Lord forgiven His lifetime, the same Jesus is the same today also. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। Just utter the name of Jesus. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ। When you read the Romans 10 chapter 9 and 10. ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਦੇ 9 ਤੇ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. 13 also. 13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall call be saved. ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Lord Jesus is the same today also. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, Because He died on the cross, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। He prepared the salvation. ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। Only you call the name of Jesus. ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। Only utter the name of Jesus. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰੋ। Lord Jesus, save me. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। Lord Jesus, save me. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। You confess His name. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ Believe that He is the Savior of the world. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। He is the only God who can save your soul. ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। That's why, dear children of God, Jesus is the same today also. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। Those days He was in the flesh on the earth. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। But here we are seeing that Jesus already prepared everything. Just call the name of Jesus. ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। You may be a wretched sinner under the sun. ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। No one loves you, no one cares you. ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। You may be rejected by all the people. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, But Jesus loves you. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। He prepared a salvation for you. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ And you have to believe that He will save your soul. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। Don't do anything great thing. Only utter the name of Jesus and call, Lord, save me. ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। Lord, I am a sinner. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, Have mercy upon me. ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। So the publican called in the name of Jesus. ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, Lord, have mercy upon me. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, I am a sinner. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। When he confessed, immediately God made him a righteous man. ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਇਆ। Today, if you believe and call the name of Jesus, you will be saved. ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। In the name of Jesus, there is the power of God. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। Why?
ਕਿਉਂ? God gave the name of above all the names. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। Philippians 2nd chapter 11th verse. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ And read the 12 also. 12 ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 9 and 10। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਭਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in the earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Acts 10 chapter 35. ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10 ਅਧਿਆਇ 35 ਵਚਨ। ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। Jesus is the Lord. ਸਭ 36। 36. ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. Jesus is the Lord of all. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। Whole world, Jesus is the Lord of all. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। Why, dear children of God? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? He died on the cross. ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। He gave his precious blood. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ। He gave his life. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। That's why Father God exalted him above all the name. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। Whosoever bow down and kneel down before him, they will be saved. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੋਡਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। That much Lord has power on this earth. ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਸੀ। He is the Lord of all. ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। Whole world must be bowed down before the Lord Jesus. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾ ਨਵਾਏਂਗੇ। All must be kneel down before the Lord. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾ ਟੇਕਣਗੇ। That's why, dear children of God, Jesus is the same yesterday and today also. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। He all prepared everything for you. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Just believe and call the name of Jesus. ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, Then you will be saved. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। That's why St. Paul told to the jailer that believe in the name of Jesus, you and your family will be saved. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। Acts 16 chapter 31 41. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। Bible says that if you believe Lord Jesus, you and your family will be saved. 16:31. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 16 ਅਧਿਆਇ 31 ਵਚਨ। That's why, dear children of God, today also Jesus is the same. His power is the same. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। Just believe Jesus. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। Call the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। And believe the Lord Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। He is the savior of the world. ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। He saved whole world. ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Whosoever come to him, he never reject and never
throw them. ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। But he save your soul, your family soul. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। That's why Lord Jesus is the same today also. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, He never change. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, His power never change. ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। That's why you believe the Lord Jesus. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, Save your soul. ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। If there is no salvation, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ then you have no heaven at all. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। What apostle says, ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? Acts 4 chapter, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ, in his name only have the salvation. ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। 4th chapter, 12 12 12 10th verse, 12 12th verse. ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। Neither is there salvation in any other, for there is no none other name under heaven given among men whereby we must be saved. But according to the Bible, we are seeing that in his name only salvation. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, There is no salvation by any name, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। because they never gave their blood, they never died for the mankind. ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। Lord Jesus died on the cross for your sake and my sake. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਏ। That's why apostle telling that by his name only there is salvation, even in heaven, even on the earth. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। When he was on the earth, he saved a multitude of the people. ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Jesus Christ is the same today also. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, He will save you, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ, save your family, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, and deliver you, your family. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। In his name only there is a salvation. ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। That's why today believe that Lord Jesus Christ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। Sad to say, some people will take the baptism, but they do not know what is the salvation and what is the power of Jesus. ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ। Dear child of God, salvation means God saved your soul from the destruction, not to go to the hellfire. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। That's why believe today Lord Jesus Christ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। What is second thing? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? Lord healed so many sick people. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, So many sick people. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ। Yesterday means in his lifetime, the previous days. ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Matthew 8 chapter, ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ 16th verse says, 16 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, he healed all the people. ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. He sent his word and healed all the sick. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। The same manner, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Jesus was yesterday means before he came into the world. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, Psalms 107:20 says, 107 ਜ਼ਬੂਰ 7:20 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, he was with the Father, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, because Father is one only. ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
That's why there we are seeing that he sent the word and healed the lakhs of the people of children of Israel. ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. In the wilderness there is no hospital, no doctor, no nurses, otherwise no any medical shop. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਨਰਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। In the wilderness only they see will the path and they will journey. ਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। But how the God healed them? ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ? He sent his word and healed them. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। Lakhs of the people. ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। Here no doctor went anyone to analyze and go on checking them. ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ। But Lord sent the word and healed. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। The same Lord Jesus while he was on the earth. ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਨ। Dear child of God, he sent the word and healed all the sick. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। That's why he is the same yesterday and today also. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। That's why Mark 16 chapter 17th verse says, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਦੇ 17 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, God gave the authority to the apostle ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ in my name. ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In my name. ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Read that word. 17 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. If they drink a deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. In my name. Read that. In my name shall they cast out The devils. word of God very clear says, in my name, when you lay down the hand, the sick will be healed. ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Today believers and workers must understand. ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, There is a power in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। If you utter the name of Jesus, even demons will run away. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। Witchcraft power also just destroyed by the name of Jesus. ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। So many believers not believing the name of Jesus. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। That's why you are suffering. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। That's why you are going and sleeping in the hospitals. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। And they are in the last oxygen stage. ਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Why not you call the name of Jesus while you are sick? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ? 47 years I stand for the divine healing. 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। In the name of Jesus there is a power. He healed all my sickness. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। Every day the sickness approach me and every day I will get the victory in the name of Jesus. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ। Yesterday I believe, yesterday or 2 days back, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ going on headache came here. ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ। The headache going troubling me. ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। I take my hand and put here in the name of Jesus. I rebuke the devil. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। Immediately the headache gone away. ਤੁਰੰਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਚਲੀ ਗਈ।
the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ If you take the name of Jesus, all your sickness will be healed. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓਗੇ। Yesterday night I suffered with that stomach ache. कल रात में पेट दर्द तो पीड़ित से But just I feel in the Holy Ghost बस मैं पवित्र आत्मा विच भरिया and told to Jesus, Lord, heal me. मैं प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। Morning I healed completely. आज सवेरे मैं पूरी तरह शिफा प्राप्त कर ली। I came to preach with you. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। Dear child of God, there is a power in the name of Jesus. Today you believe the name of Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਕੋ ਜੇ ਹੈ। Throughout your lifetime he is the same. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ। Till you die he is the same. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। He never leave you nor forsake you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। He will heal your sickness. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। He will solve your problems. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। He will supply all your needs. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। He never leave you alone. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। There is a power in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। Devil trembling in the name of Jesus. ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। What James says, ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? you are believing, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। devil also believing, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ but trembling before the Lord Jesus. ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। James 3rd chapter, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 2nd chapter, I believe. 2:19. 19 ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ। ਤੂੰ 2nd chapter, 19th verse. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। Thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. Devil also believing and trembling. ਭੂਤ ਵੀ ਇਹ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। Now so many believers are believing Jesus, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। coming to the church, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। pray by the servants of God, prayed by the servants of ਪਰਮੇਸ਼ਰ God. ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। But same time when there is something wrong, witchcraft, any sickness, immediately they will go to the hospital. ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Few people only come to faith home. ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Few people come to faith home. ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Dear child of God, you no need to come faith home. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Just believe the name of Jesus. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। Just call the name of Jesus. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ Then you will be healed. ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। That's why Jesus is the same yesterday, today. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Today also having the same power. ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। The only difference is you are not believing the Lord. ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। What Lord told while he was on the earth, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? he told that thy faith made thee whole. ਆਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। Thy faith made thee whole. ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। Just believe Jesus ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। and call the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ। Trust in the Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। Just believing the Jesus. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। The name itself will come and touch you and heal your sickness. ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। That's why he is the same yesterday and today. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Today also God telling that thy faith made thee whole. ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। Just believe.
ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, Just believe in the name of Jesus. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ, Then you will be healed any type of the sickness. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। And He will supply all your needs. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। Example, ਉਦਾਹਰਨ, He fed the 5,000 men with the 5 loaves and 2 fishes. ਉਸ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। He supplied food for so many thousand people. ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। Second time He fed the people by the bread and a few fishes. ਉਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। 4,000 people ate that. 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ। Dear child of God, the same Jesus will feed you and supply all your food. ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। What Lord Jesus told, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? Matthew 6 chapter ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ 28 to 30. 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ, ਇਹੀ ਹੈ 6 ਦਾ 28, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ना क्या खाना, क्या पहनना, कौन सा वचन? 30 30. 30 31 32 30 to 30 30 to 32। ਓਕੇ 6 chapter 30 to 32. ਸੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Your heavenly Father know that you need food and drink and clothes. ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Lord told that how your heavenly Father feeding the birds. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। They never saw, they never cut the grain and anything, but Father feeding them. ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। You are not greater than, you are not क्या बोलते हैं? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ them। Greater than them. ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? We are greater than the birds. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? Father God supplying all the food for them. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Lord will say the crow. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Crow, crow, crow. ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Kaka. ਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। He will tell to the crow. ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, He will tell to the birds. ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ Go, 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 Bidipur, go. You go, Bidipur. Langar is there. They will throw the food. You go and eat. ਆਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਜਾ ਬਿਧੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈ। So many people they throw the food also. ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। The birds will come and eat. ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। Father will tell them. ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ But we are greater than them. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ। He will, Lord will feed us every day. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। How God fed the children of Israel 40 long years. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 40 ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਇਸرائیਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। They never die with the starvation. ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। If they won't collect the manna, they will die. ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਗੇ। But God fed them every day. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕੀਤੀ। The same Father is our Lord Jesus. ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। What Philip 4 chapter 19th verse says. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Philip 4 chapter 19. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੁੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ।
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. But Christ Jesus, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। my Father will supply all your needs. ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। Today also I live by faith. ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। Is there anyone is there to come and tell me 6 months I passed away? ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? I come anyone to believer, please give me 1,000, otherwise 1 lakh. ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ? Just tell your name, I will confess. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। I never ask any money to my believers. ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। I live by faith only. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। My God supply all my needs thus far these 44 years. ਇਹਨਾਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। I never cry for the money. ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। I never felt sorrow and care about the money. ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। My God supply all my needs lakhs and crores. ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। If I tell to glorify name of the Lord, through this hand 100 crores I spend for the glory of God, for the house of God. ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। I live by faith only. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। Today also I never buy anything with my money of God. ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। I never buy my clothes. I never buy my button. I never buy any blade and shave and soap, anything. Everything supply my God these 44 long years. ਇਹਨਾਂ 44 ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਲੇਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। My beautiful servants go to the shop and making the marketing. ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵਕ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। They will spend money and buy so many things. ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। I never went to any shop to buy for me anything in my life. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Why I want to tell you? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? Our Father is a rich and by Christ Jesus he will supply all your need. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। He will supply today also all your needs in riches of Christ. ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। Believe that, Lord. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। For money's sake don't go here and there and beg them. ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਨਾ। My life I never beg any money from anyone. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। Because my Jesus is the same yesterday and today. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Today also he will supply all my needs. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Whatever works I am doing by the name of Jesus and by supplying by Lord Jesus. ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। We are child of God. I never buy anything, but by faith I live till this day. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। Whatever I am and whatever I am wearing, everything come by faith only. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The same Jesus is your Lord and my Lord. ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। Once our chief pastor's son Sam Paul, he walked in this way. That's why this faith is here. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮ ਪੌਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। He walked in the Punjab. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। The younger son. ਪਾਸਟਰ ਪੌਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ One day he was boy.
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, he went and asked the Pastor Paul, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਪੌਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। Daddy, Father, I want egg. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I am not your father. ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, Your father is in heaven. ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। Go and ask the father. ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। And he went and kneeled down innocently. ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। He knelt down and asked the father, Father, I want egg. ਉਸਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। After finishing the prayer, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he went outside. ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। One crow came, brought the egg and dropped there and went. ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। That boy, Sam Paul, pastor, taken that and ate. ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮ ਪੌਲ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਲਿਆ। One time, Pastor Joy Thomas, he have not soap to wash the cloth. ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੋਏ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। He asked the Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। One crow brought the piece of the soap and dropped there. ਇੱਕ ਕਾਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। I have so many crows of my believers and others. I have so many crows. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹਨ। They will supply all my need in the name of Jesus. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। What I want to prove you that Jesus is the same yesterday, today. ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। He never changed. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। His word never changed. ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। Power never changed. ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। That's why you have to believe Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। We are child of God. What is yesterday and today and forever? ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਕੀ ਹੈ? He will never leave you nor forsake you in the middle of the way. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। When the children of Israel started the journey from the Egypt to Canaan, ਤੇ ਜਦ ਇਸرائیਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, as a pillar of cloud, as a pillar of fire, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ the Lord was with them. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। Till they reached the Canaan, Jad- Lord was with them. ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। Yesterday, today and forever means ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ throughout your life, throughout your lifetime is the same. He never changed. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। So many believers and some workers murmuring so many times. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, Lord left me. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, Jesus is not with me. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ He ਹਨ, is not caring me. ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। When I was suffering, He is not bothered about that. ਜਦ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Lord forgotten me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। But Lord never forget you according to the Bible. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, He never changed. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। You change and telling that Jesus changed. ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। You change your faith. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, You change your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। You just left the Lord and went back to the world. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। And you are telling that Jesus not caring me and He left me. ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Lord Jesus Christ, same yesterday, today and forever. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। He never leave you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, He never forsake you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। That is my promise when I started my ministry. ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। When I came out for the ministry, ਜਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, I bitterly cried before the Lord. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। I bitterly cried. ਮੈਂ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। Lord, what is my future? How can I go? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? But Lord told me very clearly that I never leave you nor forsake you. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। How I was with Joshua, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, how
how God was with Joshua, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, how God was with Moses. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, God told, I will be with you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। The same promise continually working in my life. ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। That promise only keeping me and leading me in this life. ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। God never changed. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। What He promised you, He will fulfill you. ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। What I say, until I finish, I never leave you, the promise is there. ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। Dear child of God, that is the promise of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। That's why Lord never change in future also. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। So many people are not taking the water baptism. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। Why not taking? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? They are telling, Pastor, if I take the baptism, can I stand? Can I stand? I may fall, like that. ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ? ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। Who can save me? ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? Like that they will fear and not take the water baptism. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। But you have to take the baptism, believe in Jesus and take it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। Mark 16 chapter 16th verse. ਮਾਰਕੁਸ ਇੰਜੀਲ 16 ਦੇ 16 ਵਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. You must believe Jesus, take the water baptism. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If you won't believe, the judgment, condemnation will follow you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। Don't fear to take the water baptism. ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। You believe Jesus and take the water baptism. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। The same manner, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ you believe Jesus and go forward in your spiritual life. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। He already gave all the promise to you. ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। In the middle of the way, He never leave you nor forsake you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। Just believe Jesus. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। In future also, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ when you are weak, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ Lord is with you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। My grace is sufficient for you. ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। That's why Lord is with you in your weakness, sickness and problems. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। All knows the story, just I reminding you. ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। One time one believer saw the dream. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। Believing the dream, I believe, believer, servant of God, I believe, child of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। What he saw, ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? Jesus Christ and he walking on the seashore. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। Walking and walking. ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Suddenly, that 2 foot print not there. ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। Then he feared, starting fear. ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। Jesus left me. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Only 2 footprints are there. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। That is mine. ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। Lord Jesus went off. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Then fear started. ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। How can I go future? ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? Lord left me. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Going on crying. ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Suddenly Lord appeared. ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। And Lord touched him. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਇਆ।
Why you are crying? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? Lord, you left me. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Lord, you left me. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। No, I never left you. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। But I am not seeing the another two foot of the prints. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। Then Lord Jesus told, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, my child, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, whatever seeing the two prints of the foot, that is a mine. ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਨ। When I walk with you, you saw the four footprint. ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। When you are tired, ਜਦ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, when you are unable to walk, ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, just I taken and kept, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। I kept upon my shoulder. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। I beaten you and taken upon me. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। That's why the two print of the foot is mine. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। I never leave you nor forsake you. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। That's why, dear children of God, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। In future also He will bear you and bear and take you. ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। In the middle of the way He never leave you. ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। If devil also comes and fight with you, ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, Lord will stand beside you and fight for you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। So many times God fight for me like that. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। So God is with us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। Don't worry about the future. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। Don't worry what going to happen. ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। I learned from the Punjab only one word. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ Last 20 years back, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ। whenever I speak with the believers, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, if the children die, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, something lost, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, something happened, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, then I will speak and comfort for them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। What believer says immediately, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, Pastor ji, Khuda ka marji. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, Khuda ka marji ho gaya. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। Pastor ji, it's a will of God. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। But nowadays they are not telling like that. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, Because they're grown up and they want to show their own strength only. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। They are not telling that, Pastor ji, it is a will of God. ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। But 20 years back I heard that words. ਪਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। What I want to say, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, whatever happen in your life, believe that it is a will of God and God will take you. ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। Sometime it will maybe lost. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Sometime it may be grievous. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Sometime it may be sickness. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। But believe that it is a will of God taking me and He never leave me nor forsake me. ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। One believer came for the holidays from army. ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਆਇਆ। He working for the convention work. ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Suddenly while he going to the home, ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, and he fell down ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ and finger a little bit broken. ਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। Then question going on coming in his mind. ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। I went to convention. ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਗਿਆ, I worked there.
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I'm doing for God. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Then why happened like this? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? Why this finger broken? ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ? Why this happened? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? Then going on troubling in his heart. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। Any holidays finish? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, He went back to the army. ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। Suddenly Pakistani war came. ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। This is a happened thing only. ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। He went to in war. ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। While going on testing all the army members. ਅਤੇ ਜਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, That time that commander saw this thing finger broken. You are not unable to that move that trigger. ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਾਂ ਖੋੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, Then you go and work in the medical line. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। His battalion batch, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਬੈਚ ਸੀ, they went to war. ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। They went to war. ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਗਏ Thing is, in that war, all are died. ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, The whole battalion died. ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮਰ ਗਈ। This news came to this believer. ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਈ Bitterly cried. ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਇਆ। Bitterly cried. ਉਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। Lord, that time this finger damage, I thought that something happened. You are not help me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, You are thinking about my future. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। Before war only, Lord damaged that he may not go in that batch. ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, Otherwise, he also died in that battalion. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। To save him, Lord Jesus Christ damaged his finger. ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। Dear child of God, understand, God will think about our future also. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। It may not be trouble you. That time you will feel bad, but next time you understand what is the path of God. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। So whatever God will lead you, you have to go in that path. ਜਿਸ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And you must say that is the will of God. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। Why? ਕਿਉਂ? Jesus is the same yesterday, today and forever. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। He careth for you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Bible says Jesus careth for you. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। He think about your future also. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। Till you die, He will care about you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। He will heal you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। He will preserve you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। He will supply your needs. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। If at all you are old, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, if you are retired also, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, if you are unable to do anything, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but Jesus is same yesterday, today and forever. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। In future also He careth for you. ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। Not only that, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। The same Lord will prepare you for the coming of the Lord. ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। Lord will go on feeding you with the doctrine and truths. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। God will give the counsel of the saints. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। By prophecy, God will speak you that you may get ready. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। Dear child of God, like that, He will bother about your future
and He will help you for the coming of the Lord. ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। That's why you go warning after the warning, going on speaking with you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Don't backslide. ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, Don't turn back. ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੋ, Just follow me. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋ, Don't love the world. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, Don't go back to the world. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, Follow me. ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, Love me. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, I will prepare you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, I will make you perfect for His coming. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। All stand up ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। and just believe the Lord Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, He is the same yesterday. ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, He was the same yesterday. ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। He saved you and healed you, and same time He is preserving you yesterday. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। But today also He is the same. ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, He never changed. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, His power never changed. ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, His grace never changed. ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। He will supply sufficient grace for you. ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। Once again you read the Hebrews 13 chapter 8 verse. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13 ਦੇ 8 ਵਚਨ। Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Downwards. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। नीचे ऊपर देखो, अनुग्रह के साथ तेरे Be not- हृदय को ਹਾਂਜੀ स्थिर ਜੀ, कर ले। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7th verse. ਹਾਂ ਪੜ ਦਿਆ 19 ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, 9 ਵਰਸ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, 9th verse. ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ। Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace. ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Jesus is same yesterday, today and forever. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Not by food, but by grace establish your heart. ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। By grace you establish your heart. ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, Because He is same yesterday, today and forever. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Jesus never changed. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। Trust in the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। If you believe, the power of God will come upon you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। You must open and say, Lord, I believe, Lord. ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, You are same yesterday, today and ਤੂੰ forever. ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। This is my 47 years experience that Jesus never changed in my life. He's the same yesterday, today and forever. ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। The same Jesus is with you and me. ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। So leave your cares, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, leave your burden, ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, leave your problem. ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। Only believe the power of the name of Jesus. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। Open your mouth and pray. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Anointing is waiting for you. ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। If you believe Jesus' name tonight, this day, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋਗੇ, the power of God come and touch you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗੀ। God give the grace. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, God give the power ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗਾ, that we may believe Jesus throughout our life. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। He is the same yesterday, today and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Just I opened my mouth and God only spoken with you. ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Lord never change. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। You may change, but Lord never change. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
Whenever you are alone, Lord will come with you and talk with you. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। When you feel that everyone left me, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, Lord will come and speak with you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। The same Lord Jesus is the same future also. ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। Believe that word, the power will touch you. ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗੀ। Amen, 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 amen. Utter the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ। Jesus, I believe. ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। Amen, amen. Power of God is coming. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अभिषेक उतर के आ रहा. ਮਸਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen, amen, amen.